ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BBP ਨਿਊਜ਼ ਤਾਕਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। की गलबात हुई है? हड़ताल सी आड़तियां की हड़ताल खुल गई है, परचेज शुरू हो रही है, नहीं हो रही, सारी गलबात दस दो। जिथे तक अज तो सरकार ने 10 तरीक का फैसला किया सी कि कनक की परचेज अज तो शुरू होनी है, उस दे उपर जो भारत सरकार वालों सीधी पेमेंट नूं लैके जो इशू सीगा उस दे विच आड़तियां भरावां दे मन दे विच जो रोष सी उस दे करके उन्होंने अपना धरना कल शुरू किया सी और उन्होंने हड़ताल की सी कि असी परचेज नहीं करांगे। सरकार ने आड़ती वर्ग नूं भी विच इनवॉल्व करके परचेज ताकि जी DBT होवे उस आड़ती वर्ग भी विच नाल सहमत रहन, उस दे नाल एक सिस्टम बनाया ताकि वो सारिਆਂ ਨੂੰ अपना परचेज ਦੇ ਵਿੱਚ इनवॉल्व किया जाए, पेमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ इनवॉल्व किया जाए। तो आड़ती वर्गां ਦੀਆਂ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ पोर्टल बनया सी ते कुछ आड़ती भरावां ने उस पोर्टल के उपर अपना डाटा फीड नहीं किया सी ते उस करके कुछ आड़ती भरावां दा समूचे पंजाब दा 131 करोड़ रुपया सरकार वाल फसिया होया सी, जिहड़ा कि भारत सरकार ने पैसा दिता नहीं सी। उस गल दी अश्योरेंस भी अज पंजाब सरकार ने अपने कोलों वो 131 करोड़ रुपया आड़तियां दा देण वास्ते ऐलान किया, जिहदा पैसा आड़ती भरावां दे अकाउंट 'च सोमवार तो पैना शुरू हो जाऊगा, क्योंकि अज भी तो कल भी बैंक की छुट्टी है, ताकि जिहड़ा उन्हां दे नाल उन्हां दी आमदन विच कटौती लगी है उस दे विच उन्हां दे जिहड़े पुराने पैसे भारत सरकार ने देने हैं वो साडे कोले पंजाब सरकार कोले चाहे लेट आ जाणगे, पर असी अपने खजाने चों 131 करोड़ रुपया आड़ती भरावां दा जिहड़ा पिछले 2 सालों तो रुकिया होया सीगा, क्योंकि उन्होंने पोर्टल के उपर अपने खाते लोड नहीं किए सी, उस दी अदायगी पंजाब सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हदायत करके वित्त मंत्री जी की सहमति नाल असी उसनूं सोमवार तो आड़तियां दे पैसों में खात्यां में पावांगे। और इस तो इलावा कुछ उन्हां दियां मंगां सीगियां जिहड़ियां कि FCI की परचेज नूं लैके सी, ते क्योंकि जिहड़े खर्चे वख-वख प्रोक्योरमेंट एजेंसियां तो आड़ती वर्गां नूं दिते जांदे हैं, जदों वो FCI की परचेज करते हैं तो वो FCI की परचेज दे विच उन्हां तों 70 पैसे ही उन्हां नूं दिते जांदे सीगे, तो उस दे विच भी उन्होंने पूरा पैसा मिल सके। उस दे वास्ते भी भारत सरकार के अफसर साहबानां नाल पंजाब सरकार के अफसर साहबानां नाल गल हुई है, और अज जो आड़तियां ने मंग रखी सी उस गल के उपर भी उन्होंने FCI ने सहमति की है कि आने वाले समय असी उन्होंने उस पैसों की पूरी अदायगी करांगे, ताकि जो आड़तिया वर्ग नूं पिछले लंबे समय तो BJP की मोदी सरकार चिंता ते पीड़ा देने की कोशिश कर रही है। जिस तरह पहला MSP दे लिंक्ड 2.5% कमीशन आड़ती मिलता सी, तो हुण आड़तिया कमीशन नूं 2.5% तो MSP तो डीलिंक करता, तो हुण 46 रुपये आड़तिया कमीशन मिलना शुरू हो गया। तो उस दे नाल ये हो गया कि वो फिक्स करता, तो उहदे नाल जे MSP वधूगी किसी फसल की उहदे नाल आड़तीए दा कमीशन नहीं वधूगा, वो आड़ती के कमीशन नूं फिक्स करता। तो इस करके उहदे नाल आड़तिया जिहड़े लोग हैं, आड़तिया परिवार है, उन्हां दे मन 'च खदशा है कि आने वाले समय सानूं हौली हौली स्क्वीज़ करके सानूं जिहड़ा साडा असी काम हैगा साडे काम नूं खत्म करनगे। तो उन्हां दे भी अपने बहुत वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन, ना तो कोई किसान भरा चाहुंदा कि आड़तिया बाहर होवे, ना कोई आड़तिया चाहुंदा कि मजदूर बाहर होवे, सारे लोगों का एक परिवारिक रिश्ता है। तो ये सारे लोग मिल के ही साडे पंजाब दे किसानां दी जिहड़ी फसल है उहदी खरीद करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार वास्ते करते हैं, चाहे वो FCA वास्ते करते हैं, चाहे वो किसी वास्ते करते हैं। वो साडे पंजाब दे खेतां विच काम करन वाले किसान ते मजदूर दी जिहड़ी मेहनत है उसनूं आड़तिया भरा वख-वख फूड ग्रेन एजेंसियां वास्ते परचेज करके उन्होंने गड़ाऊआं च लवा के उन्होंने दूजियां सूबियां तक ट्रांसपोर्ट करन तक दा काम दे विच सारे लोग मिल के हिस्सा पाउंदे। तो असी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और समूची कांग्रेस पार्टी की सूबे की सरकार इस गल नूं चंगे तरीके नाल समझदी है, और इसे करके पिछले 10 दिनां 'च तुसीं देखोगे कि 3-4 मीटिंगां मुख्यमंत्री साहब ने खुद, फूड मिनिस्टर साहब ने खुद, ते पूरी सरकार ने खुद आड़ती वर्ग नाल ते किसान वीरां नाल कीतियां, ताकि असी इस मसले का हल कर सकीए और आड़तियां दा ते किसानां दा इंटरस्ट नूं असी प्रोटैक्ट कर सकीए। सो अज मैनूं खुशी है, मैं जिथे सरकार दा ते मुख्यमंत्री साहब का धन्नवाद करदा, उत्थे समुचे आड़तिया वर्ग तो जो BJP दी मोदी सरकार ने सीधी पेमेंट की जो उन्हें थॉट रखी है उस गल की निंदा भी करदा
ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 46 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਛਟਾਈ ਦਾ, ਚੜਾਈ ਭਰਾਈ ਦਾ, ਸਵਾਈ ਦਾ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ 14 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ 12 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਰੁਪਏ ਸਵਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਟੇ ਦੀ ਸਵਾਈ ਦੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਖਲੂਰੇ ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ हैं 12 रुपये 12 ਇੱਕ ਤਲਾਈ ਆ ਗਈ 12 रुपये तलाई आ गई ਨਹੀਂ 12 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ वही मैं कह रहा ना, ये 14 कह रहे हैं ਇਹਨਾਂ 12 ਰੁਪਏ 12 रुपये 12 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ 13 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਕੁਇੰਟਲ 13 ਰੁਪਏ ਚੜਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਚੜਾਈ ਓਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਰੇ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 40 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਟ ਦੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, 45% ਫਸਲ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਲਟ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਟ ਅਰਾਈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। 45% ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਠੀਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ 12 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਹੈ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖੋ, ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲਸ ਅਲੋਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੇ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਟੂ